जगदम्बदेवी मां ममतामयिनी मम्म जगदम्ब सरस्वती उलगिन्नु स्नेहमायिनी जगदम्बदेवी मां ममतामयिनी मम्म जगदम्बदेवी मां ममतामयिनी मम्म जगदम्ब सरस्वती उलगिन्नु स्नेहमायिनी जगदम्बदेवी मां ममतामयिनी मम्म ശക്തി പകർന്നു സംഗീതത്തിൻ പൂജാരിണി നീ സരസ്വതി മാ ഉലകിന്നു സ്നേഹമായിനി ജഗദംബദേവി മാ മമതാമയിനി മമ്മ ജഗദംബ സരസ്വതി ഉലകിന്നു സ്നേഹമായിനി जगदम्बदेवी मां ममतामयिनी मम्म ममतामयिनी मम्म ममतामयिनी मम्म ॐ शान्ति शान्ति ॐ शान्ति शान्ति अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा शिव का कर लो ध्यान आ रहा पावन पुण्य सवेरा तुम हो कौन कहाँ से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा
से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हरदम याद आते हो इस रूप में इस सृष्टि पर कल्प के बाद आते हो फिर से आओ मिलने हमसे एक यही फरियाद है हमारे पर सदा ही रहता कल्याणी तेरा हाथ है मम्मा आपका हाथ है साकार आपका साथ नहीं पर प्यार आपका साथ है हमारे पर सदा ही रहता मम्मा आपका हाथ है मम्मा आपका हाथ है। कम उम्र थी कर्म बड़े थे श्रेष्ठ आपका जीवन था चेहरा आपका देवी वाला कहता ऐसा हर मन था कहता ऐसा हर मन था शिक्षाएं आपकी हम सबके जीवन की बुनियाद है हमारे पर सदा ही रहता मम्मा आपका हाथ है मम्मा आपका हाथ है साकार आपका साथ नहीं पर प्यार आपका साथ है हमारे पर सदा ही रहता मम्मा आपका हाथ है मम्मा आपका हाथ है मम्मा आपका हाथ है
थे। हर घड़ी को अंतिम समझो, हर बार ये कहते थे हम ब्राह्मण वत्सों की, आप तो सच में जाओ। हम सब वत्सों की, आप अलौकिक माँ हो। आप हमारी मम्मा हो, सबसे प्यारी माँ हो। आप थे राधा जीवन सादा, आप थे राधा जीवन सादा, कर्मों से सिखलाते थे। कहते थे वो करते थे खुद, बन करके दिखलाते थे। संगम युग में, संगम युग में आप मम्मा दूर हमसे न हो। हम सब वत्सों की, आप अलौकिक माँ हो। गुप्त रूप में आज भी आप दिखलाती हमें राह हो। आप हमारी मम्मा हो, सबसे प्यारी माँ हो। आप हमारी मम्मा हो, सबसे प्यारी माँ हो। हम सबकी जान हो, सबसे मीठी माँ हो। കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് അമ്മയുടെ മുരളി നമുക്ക് കേൾക്കാം. അമ്മയുടെ ഈ മുരളി 1957 65-ലാണല്ലോ അമ്മ വ്യക്തമാക്കണേ. 57-ലെ മുരളിയാണ്. इस कर्म क्षेत्र पर कर्म अनादि चीज है, तुम्हें कर्म छोड़ना नहीं लेकिन कर्मयोगी बनना है. മതീശ്വരി എന്താണ് പറയണേ? കർമ്മക്ഷേത്രം, ഇവിടെ കർമ്മം അനാദിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം കർമ്മം നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? കർമ്മം ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്നൊരു അവസ്ഥയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല, പക്ഷേ കർമ്മയോഗിയായി മാറും. ഈ സൃഷ്ടി കർമ്മ കാ ഖേത് ഹൈ. അമ്മ പറയണേ, ഈ സൃഷ്ടി കർമ്മത്തിന്റെ ഒരു വയലാണ്. ജഹാ മനുഷ്യാത്മ അപ്ന അപ്ന പാർട്ട് പ്ലേ കർ രഹേ. ഇവിടെ ഓരോ മനുഷ്യാത്മാവും അവരവരുടെ ഭാഗം അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
इसमें शिव का भी पार्ट है. ഇവിടെ പരമാത്മാവിന്റെയും പാർട്ടുണ്ട്. लेकिन वो आत्माओं के सदृश्य जनन मरण में नहीं आता है. എന്നാൽ പരമാത്മ ആത്മാക്കളെ പോലെ ജനന മരണത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല. आत्माओं के कर्म का खाता उल्टा नहीं बनता है. ആത്മാക്കളെ പരമാത്മ തലകീഴായ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നുമില്ല. वो कहते हैं मैं तो सिर्फ तुम आत्माओं को लिबरेट करने आता हूँ. ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, മക്കളെ, നിങ്ങൾ ആത്മാക്കളെ മുക്തമാക്കാൻ വരുന്ന മുക്തേശ്വരനാണ് ഞാൻ. इसलिए मुझे लिबरेटर बंधन से छुड़ाने वाला. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ മഹിമ മുക്തേശ്വരൻ, ബന്ധനമുക്തമാക്കുന്ന ആൾ, ഗതി സദ്ഗതി ദാതാവ് എന്നെല്ലാം നിങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ മഹിമ പാടുന്നത്. ആത്മാ പർ മായ കാ ജോ ബന്ധൻ ചടാ ഹെ. ആത്മാവില് മായ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ബന്ധനങ്ങള് ഉസെ ഉദാർക്കർ പ്യോർ ബനാത്തെ ഹെ. ആ ബന്ധനങ്ങളെല്ലാം അല്ലെ അഴിച്ചുവിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അഴിച്ചുവിട്ടിട്ട് എല്ലാ കെട്ടുകളും ഉരിവിട്ട് ആത്മാവിനെ ശുദ്ധമാക്കി മാറ്റേണ പരമാത്മാ. और कहते ही कि मेरा काम है ആത്മാവും को സർവ ബന്ധനോं से छुड़ाकर. ഭഗവാൻ പറയാണ്, എൻ്റെ ജോലി സർവാത്മാക്കളെയും സർവബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് ബന്ധനമുക്തമായ ആത്മാക്കളെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുക. സൃഷ്ടിയുടെ അനാദി നിയമം, ആ നിയമം കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. മക്കളും ഈ നിയമം മനസ്സിലാക്കണം. ബന്ധനമുക്തമായി നമുക്ക് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകണം. ഈ സൃഷ്ടി, മനുഷ്യ സൃഷ്ടി की वृद्धि किस तरह से होती है. ഈ മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയിൽ എങ്ങനെ വളർച്ച നടക്കുന്നു, വികാസം ഉണ്ടാകുന്നു, എപ്പോഴാണ് അല്ലേ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വളർച്ച മുരടിക്കുന്നത്? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബാബ മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ്. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിയുടെ വികാസം നടന്നുകൊണ്ടേ പോവുകയല്ല. ഇതിനൊരു പരിവർത്തനം, ഒരു മാറ്റവും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. സൃഷ്ടിയിൽ ഓരോ വസ്തുവിനും ഒരു നിയമമുണ്ട്. ശരീരത്തിനും ഒരു നിയമമുണ്ടല്ലോ. എന്താ നിയമം? ശരീരത്തിൻ്റെ ആദ്യം ബാല്യകാലം അല്ലെ, കുട്ടിക്കാലം, പിന്നെ ടീനേജ്, പിന്നെ യുവാവസ്ഥ, പിന്നെ വൃദ്ധാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. വൃദ്ധനും ഒരു ദിവസം കൊണ്ടാവില്ല. പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് വൃദ്ധാവസ്ഥയിലും നമ്മൾ വാർദ്ധക്യകാലത്തിലും അല്ലെ പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി ലാസ്റ്റിൽ ഒരു ജഡ്ജഡീഭൂതാവസ്ഥ, ജീർണിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്കും ഉണ്ടാക്കും. അതായത് ഈ സൃഷ്ടിയിൽ എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും 5 തത്വങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു അതിനെല്ലാം ഒരു ജീർണനം അവശ്യം ഉണ്ട്. तो हर बात का बैठना और अंत तक होना ये भी नियम है. ഏതൊരു വസ്തുവിനും അല്ലെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു ഉൽപ്പത്തി, അതിൻ്റെ ഒരു വികാസം, പിന്നെ അതിനൊരു നാശം, ഇതൊരു നിയമമാണ്. ഇസി തരസെ സൃഷ്ടിക്ക ജനറേഷൻ. അതുകൊണ്ട് ബാബ പറയുന്നത് ഇതുപോലെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ സൃഷ്ടിയിൽ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഒരു നിയമമുണ്ട്. ജനങ്ങൾക്കും എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യ ജീവിതം ഇവിടെ നടക്കേണ്ടത്. ഏക് ജീവൻ കി ബി, ജീവിതത്തിനും അവസ്ഥയുണ്ട്, ജന്മങ്ങൾക്കും അവസ്ഥയുണ്ട്. ഈ അവസ്ഥകളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. സർവധർമ്മങ്ങൾക്കും സ്ഥിതിയുണ്ട്. ഓരോ അവസ്ഥയിലൂടെ സർവധർമ്മങ്ങളും കടന്നു പോകും. ആദ്യത്തെ ധർമ്മം ഏതാണ്? ആദ്യത്തെ ധർമ്മം അല്ലെ ദൈവതാധർമ്മം. അതിന് ശക്തി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അല്ലെ അനേക ജന്മങ്ങളെടുത്ത് ആ ധർമ്മത്തിലുള്ള ആത്മാക്കളുടെയും ശക്തി പതുക്കെ പതുക്കെ ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങും. ക്ഷയം അല്ലെങ്കിൽ നാശം എന്നൊരവസ്ഥ എല്ലാറ്റിനും ഉണ്ട് എന്ന് മമ്മ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. സർവധർമ്മങ്ങളിലും നോക്കിയ ഓരോ ധർമ്മത്തിലും അല്ലെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ ധർമ്മം പിന്നീട് അതിലും എന്തുണ്ടാകും? ശാഖോപശാഖകള്, നിയമങ്ങള്, എല്ലാ നിയമം അനുസരിച്ചാണ് നടക്കുക. ഏത് ധർമ്മത്തിനും ഒരു അല്ല നിയമമുണ്ട്.
ഇൻ സബ് ബാത്തും കോ ഭി സമജ്നാ ഹൈ. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം? മക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇസി ഹിസാബ് സെ ബാബ ഭി കേത്തെ ഹൈ മേരാ ഭി ഇസ്മേ പാട്ട് ഹൈ. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് ബാബയും കുട്ടികളോട് എന്താ പറയണേ? ഈ സൃഷ്ടി നാടകശാലയിൽ എനിക്കും ഒരു പാർട്ടുണ്ട്. ഞാനും ഒരാത്മാവാണ്. ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു വസ്തുവാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട. ഞാനും ഒരാത്മാവാണ്. എൻ്റെ കർത്തവ്യം വളരെ വലുതാണ്, ഉയർന്നതുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. രൂപത്തിൽ ആത്മാവായ ഞാനും നിങ്ങൾ ആത്മസ്വരൂപങ്ങളും ഒരേപോലെയാണ്. അവന് രൂപത്തിലല്ല ആത്മാവും പരമാത്മാവും കൂടി വ്യത്യാസം. പിന്നെയോ ബാബ അതിന് ഉദാഹരണം പറയാണ്. താങ്കൾക്കൊരു കുട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെ, മനുഷ്യൻ്റെ കുട്ടികളെല്ലാം മനുഷ്യ കുട്ടികൾ മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. രൂപം അതേപോലെ ഉണ്ടാവില്ല, അതിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അതേപോലെ ബാബ പറയണേ, ആത്മാവായ എൻ്റെ രൂപവും പരമാത്മാവാണെന്നേ ഉള്ളു. ബാബന് ഞാനും ഒരു ആത്മാവാണ്. നിങ്ങൾ ആത്മാക്കളിലും രൂപത്തിൽ ഒരേപോലെയാണ്. പക്ഷെ കർത്തവ്യം വളരെ വലുതാണ് ഈശ്വരൻ്റേത്. ബാബ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്നും എൻ്റെ കർത്തവ്യം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. മേ കോയി ഹദ് കെ ഏക് ധർമ്മ കാ, ഏതെങ്കിലും ഒരു പരിധിയുള്ള ധർമ്മത്തിന്റെ സ്ഥാപകനല്ല ഞാൻ. ഈ മുഴുവൻ വിശ്വത്തിന്റെ രചയിതാവാണ്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അല്ല, ധർമ്മങ്ങളുടെ എല്ലാം രചയിതാവാണ്. ബാബ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ തൈത്തടി ഉണ്ടായ ശാഖകൾ തന്നെ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളും. പക്ഷെ തൈത്തടി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലോ മരം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാന്റേഷൻ, അതിന് പാലന, അല്ലെ, അതെല്ലാം ഈ സംഗമയുഗത്തിൽ ബാബ നടത്തിക്കുകയാണ്. ജैसे वो आत्माएं अपना काम अपने समय पर करती हैं. ഓരോ ആത്മാവും അവരവരുടെ പാർട്ട്, ധർമ്മസ്ഥാപകർ വന്ന് അവരവരുടെ ധർമ്മം സ്ഥാപിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാൻ തൻ്റെ സമയത്ത് വന്ന് തൻ്റെ പാർട്ട് അഭിനയിക്കുകയാണ്. ബാബ പറയും, മറ്റെല്ലാവരുടെയും പാർട്ട് പരിധിയുള്ളതാണ്. പക്ഷെ എൻ്റെ കർത്തവ്യം അതിവിശാലമാണ്, മഹത്തായതാണ്, എല്ലാവരിൽ നിന്നും തികച്ചും വേറിട്ടതാണ്. ബാബയുടെ കർത്തവ്യവും മറ്റാരുടെ കർത്തവ്യവുമായിട്ട് ഉപമിക്കാനേ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ഇത് വിളിക്കണേ സർവശക്തിവാൻ. ഏറ്റവും ശക്തിശാലിയായ കർമ്മം ബാബയുടേതാണ്. എന്താ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിശാലിയായ കർമ്മം? ബാബ തൻ്റെ ശക്തി എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കണേ? മരിച്ചു കിടക്കുന്നവരെ ജീവിപ്പിച്ചിട്ടാണോ ബാബ ശക്തി കാണിക്കണേ? അല്ലല്ലോ. എങ്ങനെയാണ്? സർവാത്മാക്കളെയും മായയുടെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുക. ഇപ്പോൾ മുഴുവൻ വിശ്വത്തിൽ നോക്കൂ, 90 വർഷം കൊണ്ട് ബാബ വന്ന് ബാബയെ ജ്ഞാനം തന്ന് എത്ര ബ്രാഹ്മണർ, എത്ര ബിക്കേഴ്സാണ്, അല്ലെ, 5 വികാരങ്ങളുടെ വികരാള ഹസ്തത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമായിരിക്കണം. എത്ര പേര് ബാല്യകാലത്ത് തന്നെ, ടീനേജിൽ, അല്ലെ, എല്ലാവരും ടെൻഡർ ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രായത്തിൽ, യുവാവസ്ഥയിൽ, ഗൃഹസ്ഥത്തിൽ പോയ കുട്ടികൾ കാമത്തെ ജയിച്ച്, ക്രോധത്തെ ജയിച്ച്, അഹങ്കാരത്തെ ജയിച്ച്, അല്ലെ, ബാബ പറയുമ്പോൾ എത്രത്തോളം സത്യതയും ശുദ്ധിയും വിനയമുള്ള മഹാനാത്മാക്കളായിട്ട് ഭഗവാന്റെ മക്കൾ എത്ര പേരാ മാറിയത്. അതിൻ്റെ ഓർമ്മച്ചിഹ്നമല്ലേ ഇന്ന്. നോക്കും, അമ്മ 15 വയസ്സിൽ ഇത്രയും ടെൻഡർ ഏജിൽ ബാബയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എത്ര ഒരു വലിയ മഹാത്മാവായിട്ട്, പുണ്യാത്മാവായിട്ട്, ഈ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിയുടെ ജഗദംബയായിട്ട്, അല്ലേ, ശ്രീലക്ഷ്മിയായി, ശ്രീരാധയായി, ശ്രീ സരസ്വതിയായി, ശ്രീ ദുർഗാദേവിയായി, ഏതെല്ലാം പേരിൽ നമ്മൾ ദേവിയെ, അമ്പയെ, ഭഗവതിയെ പൂജിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ എല്ലാം മുഖ്യ കാരണം എന്താണ്? 15 വയസ്സുകാരി ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ വന്ന് 1 വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ ബാബ പറയണേ, മാതേശ്വരിയുടെ ജീവിതത്തിൽ മായയിൽ നിന്ന് മുക്തമായി, പരിപൂർണമായ പരിവർത്തനം സംഭവിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മ ബാബ പോലും മമ്മ എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. സർവാത്മാക്കളെയും മായയുടെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുക, ഇതാണ് ബാബയുടെ ജോലി, ബാബയുടെ കർത്തവ്യം. പുതിയ ലോകത്തിലേക്കുള്ള തൈകള് നമ്മളെ മായയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് മുക്തമാകുക. അർത്ഥം എന്താണ്? പുതിയ വൃക്ഷത്തൈകള് തയ്യാറാക്കുകയാണ്. ബാബ പറയുന്നത് ഹെവൻലി ഗോഡ് ഫാദർ എന്ന് ബാബയെ വിളിക്കും. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ക്രിസ്ത്യൻ ധർമ്മത്തിന്റെ ഫാദർ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഹെവൻലി ഗോഡ് ഫാദർ ആരാണ്? സ്വർഗം സ്ഥാപിക്കുന്ന പിതാവ്, അല്ലെ, പരംപിത പരമാത്മാവാണ്.
അപ്പൊ ബാബ പറയണ അപ്പൊ സ്വർഗത്തിന്റെ സ്ഥാപകനല്ലേ ബാബ? ഇതൊരു ധർമ്മത്തിന്റെ വിഷയമല്ല. പിന്നെയും മുഴുവൻ വിശ്വത്തിൽ അരക്കൽപ്പം ഏകധർമ്മമാണ്. ബാബ സ്ഥാപിക്കുന്ന ആ ദൈവിക സംസ്കാരമാണ്. അതിനൊരു ധർമ്മമെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, പറയാ ബാബ. അല്ലെ, ആർഷഭാരത സംസ്കാരമാണ്, അതിസനാതന സംസ്കാരമാണ്. വേൾഡ് കാ സ്ഥാപക, അതുകൊണ്ട് വിശ്വപിതാവാണ് ബാബ. വിശ്വത്തിൽ ഏകധർമ്മം ഏകരാജ്യമായിരിക്കും. തത്വ അതി സബ് ചേഞ്ച് ഹോ ജായെങ്കെ, തത്വങ്ങൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാക്കും. ബാബ പറയണേ ബാബ ഹെവൻലി ഗോഡ് ഫാദറാണ്. ദൂസര ഗോഡ് ഈസ് ട്രൂത്ത് കേത്തെ ഹെ. ഇനി ഈശ്വരനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സത്യമെന്ന് പറയണം? ദൈവം സത്യമാണ്. ഗോഡ് ഈസ് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ. ബാബ അതിൻ്റെ കാരണം പറയാ. ട്രൂത്ത് എന്ന് എന്തിനാ പറയണേ? ബാബയിൽ എന്ത് ട്രൂത്താണുള്ളത്? ഇതും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. പൊതുവെ എല്ലാവരും എന്താ വിചാരിക്കണം? ദൈവം സത്യം പറയുന്ന ആളാണ്, അതുകൊണ്ട് സത്യം പറയുന്ന ആളെ ദൈവം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ സത്യം പറയുന്നവരെല്ലാം അപ്പോൾ ദൈവമാണോ? മനുഷ്യരിലും സത്യം പറയുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? പക്ഷെ പാപ്പനെ ഒരു മനുഷ്യരല്ലേ, അതുകൊണ്ട് സത്യം പറയുന്നവരെ ദൈവമെന്ന് അവ പറയണേ. അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും ശരിയാവില്ലല്ലോ, അല്ലേ? അപ്പൊ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാബയെ ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയാൻ കാരണം? മമ്മ അതും ഇന്ന് വ്യക്തമാക്കി തരികയാണ്. ഗോഡ് ഈസ് ട്രൂത്ത് കാ മത്ലബ് ഹൈ ഈ ഗോഡ് ने ही आकर सभी बातों की सच्चाई बताई है. ദൈവത്തെ സത്യമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഭഗവാൻ വന്നിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും സത്യജ്ഞാനം തരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗോഡ് ഈസ് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയണത്. ഗോഡിനെ സത്യം പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, ദൈവത്തിനെ സത്യം പറയാൻ പറ്റൂ. അല്ലാതെ സത്യം പറയുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവം എന്നല്ല പറയാ. ദൈവത്തിനെ സത്യം പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാബയിൽ സത്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നോളജ് ഫുള്ളാണ്, ഓഷ്യൻ ഓഫ് നോളജ്, അറിവിൻ്റെ കടലാണ്, സുഖസാഗരമാണ്. പൊതുവെ ഇങ്ങനെയും പറയാറുണ്ടല്ലോ, ആ ഗോഡ് നോസ് എന്ന് പറയും. ദൈവത്തിനറിയാം, ദൈവത്തിനെല്ലാം അറിയാം. അപ്പൊ ബാബ പറയണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഈശ്വരൻ എന്താ അറിയണേ? അപ്പൊ മനുഷ്യർക്ക് ആർക്കും അറിയാത്ത എന്തോ കാര്യം ഗോഡ് നോസ്, ദൈവത്തിന്റെ പക്കലുണ്ടെന്നല്ലേ എൻ്റെ അർത്ഥം. അതെന്തറിവാണ്? നഹീങ്കി ഇസ്നെ ചോരിക്ക്. അത് ബാബ പറയണേ, നിങ്ങൾ ഗോഡ് നോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവേ നമ്മൾ അല്ലെ ഈ ഫ്രേസ് എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കണേ? അപ്പം ഇങ്ങനെ പറയരുത്. ഒരു സ്ഥലത്ത് മോഷണം നടന്നു, ഉടനെ എല്ലാവരും പറയാണ് ഗോഡ് നോസ്, ദൈവത്തിനറിയാം ആരാ മോഷ്ടിച്ചെന്ന്. അപ്പം ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഗോഡ് നോസ് എന്ന് പറയണമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഭലേ ഭൂ ജാനതാ സബ് കുച്ച് ഹേ, എൻ്റെ അർത്ഥം ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാം, പക്ഷേ उसकी महिमा जो है वो इसी पर है कि सारी हमारी दुनिया जो नीचे गिरे हैं. ഭഗവാന്റെ പക്കലുള്ള അറിവ് എന്താണ്? മോഷ്ടാവിനെ അറിയാം, കൊലയാളി അറിയാം, എല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാം. പക്ഷേ സ്പെഷ്യലി ഗോഡ് നോസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പരിഭാഷ, അർത്ഥതലം എന്താണ്? ആഴത്തിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറയാണ് ബാബ. മമ്മ, ഈ ലോകം എന്തുകൊണ്ട് താഴേക്ക് പോയി? ഇറക്കം എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു? ഇനി എങ്ങനെ കയറ്റം ഉണ്ടാക്കും ഈ സൃഷ്ടിക്ക്? ഈ കാലചക്രത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ ഭഗവാന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. സൃഷ്ടിയുടെ ആദി മധ്യ അന്ത്യത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയണേ? ഗോഡ് നോസ്, ദൈവത്തിലുള്ള വിശേഷ അറിവ് അതാണ്. പരമാത്മാ കി മഹിമ ഉസ് തരീക്കെ സെ, ഈ പ്രകാരം പരമാത്മാവിൻ്റെ മഹിമ ജോ മനുഷ്യ സെ ഭിന്ന ഹെ. അമ്മ പറയണേ അതുകൊണ്ട് ബാബയുടെ മഹിമകള് മാനവന്റെ മഹിമകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. ക്യോങ്കി ജാന്ന, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ബാബയിലുള്ള അറിവുകള് മനുഷ്യരിലുള്ള അറിവിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. മനുഷ്യന്റെ പക്കലുള്ള അറിവുകളെല്ലാം പരിധിയുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മാനവനെ അല്പജ്ഞൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പരമാത്മാവിനെ എന്താ പറയുക? സർവജ്ഞൻ. മനുഷ്യൻ അല്പജ്ഞൻ. എത്ര അറിവുണ്ടെങ്കിലും അല്പജ്ഞനാണ്. പരിധിയുള്ള ലോകത്തിലെ പരിധിയുള്ള കാര്യങ്ങളെ അറിയും. പരമാത്മ സർവജ്ഞനാണ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ നോളജ് ഫുൾ എന്ന് പറയും. എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ട്, അറിയുന്ന ആൾ. അപ്പൊ സർവജ്ഞനാണ്, അല്ലെ ട്രൂത്താണ്. യഥാർത്ഥ കാര്യങ്ങൾ, യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഭഗവാന്റെ പക്കലേ ഉള്ളൂ, എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ചുമുള്ള. അതുകൊണ്ടാണ് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയണത്. അപ്പോൾ ആ ട്രൂത്ത്, ആ സത്യജ്ഞാനം ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും വന്ന് നൽകും. അഗർ ഖുദ് ജാനേ
ബാബയുടെ പക്കൽ അറിവുണ്ട്, പക്ഷെ വന്നിട്ട് അറിവ് നമുക്ക് തരുന്നില്ലെങ്കിലോ? അല്ലെ, ഈ അറിവ് കൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം? അറിവ് ബാബ വന്ന് നമുക്ക് പകർന്ന് തരുന്നുണ്ട്. ഉസ്കെ ജാൻകാരി സെ ഹം, എപ്പോഴാണോ ബാബ വന്ന് നമുക്ക് ഈ അറിവുകൾ തരുന്നത്, അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പ്രയോജനം. ഭഗവാന്റെ പക്കലുള്ള ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മാനവരാശിക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ബാബ വന്ന് അങ്ങനെ അറിവ് തന്നതുകൊണ്ടാണ് മമ്മ പറയണേ, ബാബയുടെ മഹിമകളെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, ഭഗവാന്റെ ഗുണഗാനം നമ്മൾ പാടുന്നത്, കീർത്തനങ്ങളായി പാടുന്നത്, മഹിമകളായി പാടുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പിന്നാലെ മനുഷ്യൻ അരക്കൽപ്പം ഭക്തി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ്. എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടം വന്നാലും ഉടനെ, നഷ്ടം വന്നാലും അല്ലയോ ഭഗവാനെ വിളിക്കും. ഭഗവാനെ ഇത് ചെയ്തു തരൂ, അല്ല ഇത് നടത്തി തരൂ, ഞങ്ങളോട് ദയ കാണിക്കൂ, എൻ്റെ ദുഃഖം മാറ്റിത്തരൂ, എന്തെല്ലാമാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഉസ്സെ കുച്ച് സംബന്ധ തോ ഹേന. അപ്പൊ മതേശ്വരി പറയുന്ന ഈശ്വരനോട് അങ്ങനെയുള്ള എന്തോ ബന്ധമുണ്ട്, അങ്ങനെ എന്തെല്ലാമോ കാര്യം ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഭഗവാനെ വിളിച്ചതെല്ലാം നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഓ, ബാബയെ പ്രതിയുള്ള ഫീലിംഗ് മാനവ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ്. മുഴുവൻ മാനവരാശിക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഗർ കബി കിയാ ഹി നഹി, അങ്ങനെ ഒന്നും ദൈവം മനുഷ്യന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഈശ്വരനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാബ ചോദിക്കണേ, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും, അമ്മ ചോദിക്കുക, ആരെങ്കിലും തല കുമ്പിടുക പോയിട്ട്? ജബ് കൊയ് മുസീബത്ത് കെ സമയം മദത് കർത്തായേ. സാധാരണ രീതിയിൽ പോലും നമ്മൾ, അല്ലെ, നമ്മുടെ ഈ നാടകശാലയിൽ പോലും എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ മതേശ്വരി പറയുന്ന ഒരാൾ വന്ന് നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ട് പോയി എന്നിരിക്കട്ടെ, അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പറയും? അല്ലെ, നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല കേട്ടോ, ദൈവത്തെ പോലെയാണ് കേട്ടോ, നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഉപകാരം എനിക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ടാവും, ഹൃദയത്തിൽ വരുമല്ലോ. ഇസ്നെ ബഡി മുസീബ്, കാരണം എനിക്ക് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയത്ത് എന്നെ ഇങ്ങനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമയപ്പർ മേരി രക്ഷാ കീതി, എന്താ നന്ദി, സമയത്തെന്നെ രക്ഷിച്ചു, സഹായിച്ചു. അപ്പൊ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നൊരു സ്നേഹം, പ്രേമം ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്, ഉള്ളുകൊണ്ടുള്ള സ്നേഹം. അപ്പൊ പരമാത്മാവിനോട്, അല്ലെ, നമുക്കുള്ളത് പ്രേമമാണ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായും ഭഗവാൻ മാതേശ്വരി പറയണ നമ്മളെ വന്ന് രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള സമയത്ത് വന്ന് അവശ്യം നമുക്ക് സഹായം തന്നിട്ടുണ്ട്. परंतु ऐसे नहीं कि कभी कोई मनुष्य का अच्छा हो गया तो कहें ഏ ഭഗവാനെ കിയ. പക്ഷെ നല്ലത് വരുമ്പോഴൊന്നും ആൾക്കാർ ഭഗവാൻ തന്നു എന്ന് പറയാറില്ലല്ലോ, അല്ലേ? കഷ്ടം വരുമ്പോഴാ ചോദിക്കണ, ഭഗവാനെ എന്തിനാ എനിക്കിങ്ങനെ തന്നേ? उसका बड़ा काम है, वर्ल्ड का काम है, दुनिया के संबंध की बात है. ഈശ്വരൻ ഒരാൾക്ക് കഷ്ടം തരിക, ഒരാൾക്ക് പനി വരുത്ത, ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാക്കുക, ബാബൻ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളല്ലല്ലോ ഈശ്വരൻ. ഭഗവാന്റെ ഇത് എത്ര വലിയ, അല്ലെ, വിശ്വമംഗള കർത്തവ്യങ്ങളാണ്. ബാബയുടെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തിഗതമല്ല, പിന്നെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. സമസ്ത സൃഷ്ടിയും സംബന്ധിച്ച ഉപകാരങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന ആളല്ല, സമസ്ത സൃഷ്ടിക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കേണ്ട, കിസിക്കോ തോടാ പൈസ മിൽ ഗയാ ഏ ഭഗവാനെ കിയ ഏ തോ ഹം ഹി അച്ഛേ. അപ്പം ഒരാളുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പൈസ വന്നു, നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് മനസ്സിൽ, ഭഗവാനാണ് എനിക്ക് തന്നത്. ബാബ പറയണേ, നല്ല കർമ്മം ചെയ്താൽ നല്ലത് വരും. നല്ല കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം എല്ലാ മനുഷ്യനും നല്ലതേ വരുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ വരുമ്പോൾ ദൈവം തന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും എന്തിനാണ്? അല്ല, നമുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഓർമ്മ വരാനാണ്. കിട്ടിയതിൻ്റെ അഹങ്കാര, അഹംഭാവം, അല്ലെ, ഞാൻ എൻ്റെ എന്നുള്ള ഭാവം വന്ന് അഴുക്കാകാതിരിക്കാൻ ബാബ അതും നമുക്കൊരു യുക്തി തന്നിരിക്കുകയാണ്. നല്ലതും മോശവുമായ കർമ്മങ്ങൾക്ക് മതശ്രീ പറയുന്ന കണക്കുകളുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ഫലം അവരവർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലേക്കിൻ പരമാത്മാനെ ആ കർക്കെ ജോ കർമ്മ സിഖായ, ഈശ്വരൻ വന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച കർമ്മം. എന്ത് കർമ്മ പഠിപ്പിച്ച ബാബ? സുകർമ്മം. ശ്രീമത പ്രകാരം കർമ്മം ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ച, അതിൻ്റെ ഫലമേ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ്, ഒന്നിനൊന്നല്ല ഫലം. അല്പകാൽ കാ സുഖ് ബുദ്ധിക്ക് ആധാർ പർ ഭി, അല്പകാല സുഖം, നല്ലത് ചെയ്താൽ നല്ലത് കിട്ടും. ബാബ പറയണേ, ഇതെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ പൊതുവേ. പരന്തു ഉസ്നെ ജോ നോളേജ് ദി, പക്ഷെ ഇപ്പൊ ബാബ നമുക്ക് ജ്ഞാനം തന്നു.
ജ്ഞാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സദാകാലത്തേക്കുള്ള സുഖമാണ്. ഇപ്പൊ പരമാത്മാ കാ കാം. അതുകൊണ്ട് ബാബ അല്പകാല സുഖത്തിനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു തരുന്ന ആളല്ല, അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മം മാത്രം ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളല്ല. പിന്നെയോ സദാകാലത്തേക്ക് സുഖം തരുന്ന സുകർമ്മം ചെയ്യാനാണ് പരമാത്മാ പഠിപ്പിക്കണം. ഒരു ജന്മത്തേക്കല്ല, അല്പസമയത്തേക്കല്ല, അല്പകാലത്തേക്കല്ല, ഒന്നിനൊന്നല്ല, പിന്നെയോ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളിലേക്ക് അവിനാശിയായ സുഖം പ്രാപ്തമാക്കാനുള്ള വിധി ശ്രീമതമാണ് ഈശ്വരൻ തരുന്നത്. മേഹി ആക്കർക്കെ കർമ്മ കെ. അതുകൊണ്ടാണ് ബാബ പറയണേ, ഞാൻ തന്നെ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം പഠിപ്പിച്ചു തരാണ്. ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾ കർമ്മയോഗികൾ ശ്രേഷ്ഠരായി മാറുകയാണ്. ഇസ്മേ കർമ്മ കോ ഘർ ഗൃഹസ്ഥോ ചോഡ്നെ കി ബാത് നഹി. ബാബ പഠിപ്പിക്കുന്ന സുകർമ്മം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കർമ്മത്തെയും സന്യസിക്കേണ്ട, ഗൃഹസ്ഥത്തെയും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു ഗൃഹസ്ഥയോടും ഭഗവാൻ ഗൃഹസ്ഥ ഉപേക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സിർഫ് തും അപ്നെ കർമ്മോ കോ പവിത്ര കൈസെ ബനാओ. എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കർമ്മങ്ങളെ പവിത്രമാക്കി മാറ്റാം, അതിനുള്ള ജ്ഞാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. तो कर्म को पवित्र बनाना है, कर्म छोड़ना नहीं है. കർമ്മത്തെ പവിത്രമാക്കി മാറ്റണം, കർമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിക്കരുത്. കർമ്മം അനാദിയായ വസ്തുവാണ്. കർമ്മം അനാദി, സൃഷ്ടി അനാദിയാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഈ സൃഷ്ടി ഉള്ളിടത്തോളം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കർമ്മവും ചിലമ്പാവ പറയില്ല, ഈവൻ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ഇതൊരു കർമ്മമാണ്. ദാഹിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കണം, കർമ്മമാണ്. അപ്പൊ കർമ്മം ഇല്ലാതെ ഈ കർമ്മക്ഷേത്രത്തിൽ ആർക്കും ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. മനുഷ്യർക്ക് കർമ്മം ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. പക്ഷേ ശ്രേഷ്ഠ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യാം, അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. വെള്ളം കുടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മമാണ്. പക്ഷെ അതൊരു ശ്രേഷ്ഠ കർമ്മമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ബാബയുടെ ഓർമ്മയിൽ അത് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ബാബയുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഓർമ്മയിൽ കൊടുക്കുക, ഓർമ്മയിൽ കഴിക്കുക, അല്ല ഓർമ്മയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു സുകർമ്മമായിട്ട് മാറി. അതിൽ പരമാത്മാ ശക്തി, പരമാത്മ കിരണങ്ങൾ നിറച്ചിട്ട് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായി? അതൊരു ശ്രേഷ്ഠ കർമ്മമായി. ഫിർ തുമാരേ കർമ്മ കാ ഖാത്ത. പിന്നെ സത്യുഗത്തും പുഴയ്ക്ക് എന്തായി? കർമ്മം അകർമ്മമാകും. പ്ലസും മൈനസും ഫലമില്ല. അകർമ്മത്തിന്റെ അർത്ഥം കൊയ് ബുരാ ഖാത്ത നഹി ബക്താ ഹെ. അവിടെ മോശത്തിൽ പോയിട്ട് വീഴുന്ന തരത്തിൽ ഒരു കർമ്മവും ആരും ചെയ്യില്ല. എന്താ പറഞ്ഞേ മമ്മ? ആ കർമ്മത്തിന്റെ അർത്ഥം മോശമായ ഒരു കർമ്മവും, കണക്കിൽ പോയി ശേഖരിക്കുന്ന ഒരു കർമ്മവും ആരും ചെയ്യില്ല. അല്ലെ? അരക്കൽപ്പം. ബാബ कहते मैं इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश इस कॉर्पोरियल दुनिया में तुम्हारे लिए ही आया हूं. ഞാൻ സംഗം യുഗത്തില് ഈ ചെറിയ സമയം നിങ്ങളുടെ ദേശത്ത് സാകാര ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി വന്നിരിക്കുകയാണ്. എത്ര സമയം ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? ഉത്തന ടൈം തോ കുച്ച് ഹമാരാ ഖയാൽ കരോ. ബാബ എന്താ പറയണ? കുറച്ച് സമയമല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളൂ. സംഗം യുഗത്തിലെ ചെറിയൊരായുസ്. ബാബ പറയുന്നത് എന്താണ്? 100 വർഷം. ബാബ പറയാം അതിലും 90 വർഷം കടന്നുപോയി. കുറച്ച് നാളല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴെങ്കിലും ബാബ പറയണ ഞാൻ പറയണത് നിങ്ങൾ കേട്ട് ജീവിക്കും. ബാബനെ എന്നെ ഒന്ന് പരിഗണിക്കൂ, നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് കേട്ട് ജീവിക്കൂ. ബാബ കെ ബനെ ഹോ തോ കം സേ കം ഇത്തന ടൈം തോ ശുദ്ധ രഹോ. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താ പറയണ ഭഗവാൻ? പവിത്രത. എൻ്റേതായി മാറിക്കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് പരിശുദ്ധമായി ഒന്ന് ജീവിക്കൂ, പവിത്രമായി ജീവിക്കൂ. फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बन जाएगी जो तुम्हें उस दुनिया में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. ബാബ പറയണേ, നിങ്ങൾ പവിത്രമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പവിത്രതയുടെ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. എങ്ങനെ കിട്ടും? പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരില്ല. അരക്കൽപ്പം ബാബ പറയണേ, ആർക്കും കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരില്ല. സത്യയുഗത്തിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യാണ്, ഞാൻ പ്രയത്നിക്കുകയാണ്, അങ്ങനെ ഒരു കർമ്മം ഉണ്ടാവില്ല. കർമ്മം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ സഹജമായിരിക്കും, എല്ലാം സഹജം. ഈസി ഗോയിങ്, അതാണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഹോംവർക്ക്. സരള സ്വഭാവി. അതേപോലെ കർമ്മവും സരളമായിരിക്കും. ഇപ്പം നോക്കൂ, ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് പരിശ്രമമുണ്ട്. പുരുഷാർത്ഥത്തിനാണെങ്കിലും പരിശ്രമം ഉണ്ടല്ലോ. കർമ്മം ചെയ്യണമെങ്കിലും പരിശ്രമമുണ്ട് ശ്രീമത പ്രകാരം ചെയ്യാൻ. അഭി തും കൈസേ ഭി കർക്കെ മർ മിട്ട് കർക്കെ
പക്ഷേ മതേശ്വരി പറയാണ്, എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും, എത്ര ധ്വാനിക്കേണ്ടി വന്നാലും, എത്ര തലകുനിക്കേണ്ടി വന്നാലും, മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും പവിത്രമായി ജീവിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കും. പവിത്രതയ്ക്കായി അമ്മ പറയണേ, എത്ര സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും തീർച്ചയായും പവിത്രതയുടെ പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത് ജീവിക്കൂ. തൻ്റെ ദൃഢത പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായ ജീവിതം ജീവിക്കും. ധാരണകളിൽ ഉറച്ചു ജീവിക്കും. പൂർണ്ണ പ്രയത്നം. എല്ലാവരും നമ്മളെ ഇളക്കാൻ നിറയെ പേര് വരും. കാരണം BKSന് കൂടുതൽ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ BKSന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും. ആരാണോ 2 വെള്ളത്തിലും കാലിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണേ, അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ ബാബയുടെ കൈവിടാനിരിക്കണേ, കൈവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് അല്ലേ, സ്വയം ആർക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലയോ മായേ, അവർ നമ്മളെയും കൊണ്ടേ പോവുള്ളൂ. നമ്മളെയും കൂടെ വെള്ളത്തിൽ തള്ളിയിടാൻ വേണ്ടുന്ന. കാരണം അത് അവരുടെ കുറ്റമല്ല. അവർ താഴേക്ക് വീഴുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെയും കൂടെ വീഴ്ത്താൻ ശ്രമിക്കും. അതവരറിയാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ചിലപ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുമാകാം. അല്ല, എനിക്ക് പറ്റാത്തത് ഇവരും ചെയ്യണ്ട. അതൊരു തരത്തിൽ അസൂയയുമാണ്. പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലേ. പക്ഷെ ബാബ പറയും, ആരെയും ദോഷം പറയാൻ പറ്റില്ല ഡ്രാമയിൽ. പക്ഷേ ബാബന് അവരവരുടെ ഉള്ളിൽ ദൃഢത ഉണ്ടാവണം. ഞാൻ ഇവർ പറയണതാണോ കേൾക്കേണ്ടത്? എൻ്റെ കൂട്ടുകാരിയായ BK പറയണതാണോ കേൾക്കേണ്ടത്? അതോ ശിവബാബ മുരളിയിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയണതാണോ കേൾക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ മുരളി കേൾക്കുമ്പോൾ മുരളിയിലൂടെ നമുക്കുള്ള എല്ലാ ശ്രീമതവും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു കാര്യത്തിലും പോയിട്ട് അഭിപ്രായം, മാജി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ, നിങ്ങൾ എത്ര ചെയ്യണേ, സേവ ചെയ്യാൻ പോലും ചിലരങ്ങനെ, നിങ്ങൾ ഭണ്ഡാരിയിൽ എത്ര ഇടണേ, ആ പ്രോഗ്രാമിന് നിങ്ങൾ എത്രയാണ് കൊടുക്കണേ. ഒരിക്കലും ബാബ എന്താ പറയണേ, ഗുപ്തദാന മഹാപുണ്യം. ചോദിക്കാനും പാടില്ല, നിങ്ങൾ എത്ര ചെയ്തേ, നിങ്ങൾ മാസം ഭണ്ഡാരിയിൽ എത്ര ഇടണേ. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ സേവയ്ക്ക് പോകണ്ടോന്നാ ഞാനും സേവയ്ക്ക് വരാം. ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ വെക്കരുത്. സേവനം ബാബയോടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹമാണ്. ഈ വിശ്വത്തോടുള്ള സ്നേഹമാണ്. എനിക്ക് എന്നോടുള്ള സ്നേഹമാണ്. എൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ നടത്തുകയാണ്. ഞാൻ ആരെയും സഹായിക്കലല്ല ചെയ്യണം. സിസ്റ്ററെ സഹായിക്കുകയാണ്, ബ്രദറിനെ സഹായിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. അതൊക്കെയാണ് റോങ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയണത്. ജ്ഞാനമാകട്ടെ, യോഗമാകട്ടെ, ധാരണകളാകട്ടെ, ഇതൊന്നും ചിലർ പറയും മധുവൻ പോകാൻ വേണ്ടി ധാരണകൾ പാലിക്കണം. മധുവൻ പോകാൻ വേണ്ടിയല്ല. എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ശ്രേഷ്ഠമാക്കാൻ, പരിശുദ്ധമാക്കാൻ, സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ, എനിക്കുള്ള സുരക്ഷാ കവചം നിർമ്മിക്കലാണ് ഞാൻ നിയമങ്ങളിലൂടെ, മര്യാദകളിലൂടെ, ദിവ്യഗുണങ്ങളുടെ ധാരണയിലൂടെ, പവിത്രതയുടെ ധാരണയിലൂടെ എല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ രക്ഷാകവചം തീർക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ 4 വിഷയങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതും അവരവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അവരവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്ക് ബാബയുടെ മക്കളെപ്പോഴും ഇത് ബുദ്ധിയിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചുള്ളൂ. അപ്പം മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഉന്നതി ഉണ്ടാകുള്ളൂ. ഉന്നതിയുള്ള ബ്രാഹ്മൺ ജീവിതം. ആര് പരസ്പരം തമ്മിൽ ബ്രഹ്മകുമാരകുമാരിമാരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്, ഇപ്പം ബാബ ഇതൊന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബാബ ശ്രേഷ്ഠ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ സുന്ദര അനുഭവങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും പങ്കുവെക്കണമെങ്കിൽ പങ്കുവെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ചോദിക്കരുത്. എപ്പോഴും നമുക്ക് ബാബ മുതിർന്ന നിമിത്താത്മാക്കളെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി സെൻറ്ററുകളിലിരിക്കുന്ന സഹോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരിമാർ, അവരൊരു പക്ഷേ പ്രായം കൊണ്ടോ ജ്ഞാനം കൊണ്ടോ അനുഭവം കൊണ്ടോ ചെറുതാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കെല്ലായിടവും അല്ലേ, എല്ലാ ജില്ലകളിലും ബാബ മുതിർന്ന ശ്രേഷ്ഠാത്മാക്കളെ നിമിത്ത സ്ഥാനത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അവരോട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ. ഇനി അവർക്കും അറിയാത്തൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അതിലും മേലെ ഉള്ള നമ്മുടെ മുതിർന്ന ശ്രേഷ്ഠാത്മാക്കളോട് ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിർദ്ദേശം തരും അല്ലേ. നമ്മൾ തമ്മിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് മന്മത്തിലേക്കും പരമത്തിലേക്കും ഒരിക്കലും പോകാൻ പാടില്ല. അപ്പം ഈ ദൃഢത രഖു. ഈ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം അമ്മ പറയണ നമുക്ക് ദൃഢത വേണം. നമ്മുടെ ധാരണകളെ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം ഉറപ്പിക്കണം. മായ വരും ഇളക്കാൻ. പക്ഷെ മതേശ്വരി എന്താ പറയണ? ഉറച്ചു മുന്നോട്ട് പോകണം. ബാബ് തുമേ സാഫ് ബദലാത്തേ. ബാബ എല്ലാ കാര്യവും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. തും സിർഫ് ഇത്തനെ തോടെ സമയക്കേലേ. എന്താ പറയണ ബാബ?
കുറച്ച് സമയം, സംഗമയുഗത്തിലെ ഈ ഒരു ചെറിയ കാലഘട്ടം മാത്രമാണ്. ഈ സമയം നിങ്ങൾ അധ്വാനിക്കോ? ഈ സമയം അധ്വാനിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. പൊതുവെ പറയാറില്ലേ നമ്മളോട് ലൗകികത്തിൽ, അധ്വാനിക്കേണ്ട സമയത്ത് അധ്വാനിക്കാതെ അല്ലേ, ആലസ്യത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങി സമയം പാഴാക്കി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ നമുക്ക് വളരെയധികം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും. അധ്വാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ആര് അധ്വാനിച്ചു, സേവ് ചെയ്തു, അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും അല്ലേ? ബാക്കി അധ്വാനിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാലം വരുന്ന സമയത്ത്, നമ്മൾ അധ്വാനിച്ച സമയത്തെ സേവിങ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഉപകാരത്തിൽ വരണം. അതുപോലെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിക്ക് സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമാണ് ഇത്. മുഴുവൻ സൃഷ്ടി 5000 വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് സേവിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ടൈമാണ് സംഗമയുഗത്തിലെ പ്രയത്നം, ചതുർവിധ പുരുഷാർത്ഥം. നന്നായി ചെയ്തോളൂ പറയാ ബാബ. മേ തുമേ ഓർ കോയി മെഹനത് നഹീ കരാത്താ ഹൂം. വേറെ ഒരു കഷ്ടപ്പാട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നില്ലല്ലോ. തുമേ ജിത്നാ മിൽത്താ ഹൈ ഉസ്കി ഭേണ്ട് മേ. ബാബന സംഗം യുഗത്തിലെ അധ്വാനത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്, ബാബ പറയുന്ന കോയി മെഹനത് ഹീ നഹീ. വെച്ച് നോക്കിയ പ്രതിഫലം വെച്ച് നോക്കിയാൽ സംഗം യുഗത്തിലെ ബാബ പറയും നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നം ഒന്നും ഒരു പ്രയത്നമേ അല്ല. ऐसे नहीं सिर्फ कहते रहो कि मैं ये करूँगा दुनिया क्या कहेगी, वो क्या कहेंगे. ഇനി മമ്മ പറയണ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കരുത്, ഞാനത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പറയുന്നതും ശരിയല്ല. അല്ല, ആൾക്കാരെന്ത് വിചാരിക്കും, അവരെന്ത് വിചാരിക്കും, സമൂഹം എന്ത് വിചാരിക്കും, വീട്ടിലുള്ളവരെന്ത് വിചാരിക്കും, ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യും, അവരാരും ജ്ഞാനത്തിലില്ലല്ലോ. മാതേശ്വരി പറയണ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യർത്ഥം ചിന്തിക്കുന്ന, ചോടുതോന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യർത്ഥ ചിന്തകളെ വിടൂ. കാരണം വീട്ടിലുള്ളവരെയും നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഇത് സംഗമയുഗമാണെന്ന്. ബാബ പറയുന്ന അപ്പം അവരുടെ ചിന്താധാര അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ലേ? കലിയുഗത്തിലുള്ളപ്പോൾ കലിയുഗി ചിന്താധാര, സംഗമയുഗത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് സംഗമയുഗി ബ്രാഹ്മണന്റെ ചിന്താഗതികൾ വരണേ. അപ്പം അവർ ചിന്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ചിന്തിച്ച് വിഷമിക്കണേ ചോദിക്കാം അമ്മ. അവർക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അവരുടെ ദോഷമല്ലല്ലോ അത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് ബാബ പറയണ നോക്കിയിരിക്കരുത്. അഭി ഈ ദുനിയ ഹി ജാനേ വാലി ഹൈ. അതേശ്വരി എന്താ പറയണേ, ഈ ലോകം തന്നെ പോകാൻ പോവാണ്, മരണം തൊട്ട് മുന്നിലുണ്ട്. എത്ര നീണ്ട അല്ലേ വർഷങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റും കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ബാബ പറയണ എന്തെല്ലാം പാഴാക്കി അല്ലെ, എല്ലാം പാഴ്വേലകൾ ധാരാളം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അഭി ബാബക്കെത്തെ ഉസ് വേസ്റ്റേജ് കോ, എന്തൊക്കെ പാഴാക്കി കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ആ പാഴ്വേലകളെല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കൂ. ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി ശരീരം ബാബ പറയില്ലേ, ശരീര നിർവഹണാർത്ഥം എത്രത്തോളം വേണോ അത്രമാത്രം സമ്പാദിക്കൂ. സമ്പാദിക്കണ്ട, ജോലിക്ക് പോകണ്ട, പൈസ ഉണ്ടാക്കണ്ട എന്നൊന്നും ബാബ പറയാറില്ലല്ലോ. സമ്പാദിച്ചോളൂ, എത്ര ശരീര നിർവഹണാർത്ഥം വേണോ അത്ര മാത്രം. ബാക്കി നിങ്ങളുടെ രചന ബാബ പറയണേ, അവരവരെന്ത് രചിച്ചു ആ രചനയെ നോക്കേണ്ട കർമ്മക്കണക്ക് അവരവരുടേതാണ്. ബാബുവിനെ കുടുംബം നോക്കേണ്ട ജോലി ബാബയുടേതല്ലല്ലോ. ബാബ നിങ്ങൾ കുടുംബം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കടമയാണ്. എത്ര വേണോ അത്രയും ചെയ്തോളൂ. ബാബ പറയണ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ഞാൻ എങ്ങനെ നോക്കുക, നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കണം, അത് നിങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ജോ സരൂരി ഹേ വോ തോ തുമക്കോ ഫ്രീ കർത്താ ഹൂം ലേക്കിൻ അഭി ജോ എക്സ്ട്രാ രജ് രഹേ ഹോ. ബാബ പറയണ എന്താ, ബാബയെ കിട്ടുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ എന്ത് രചന രചിച്ചു. ബാബ പറയണേ, എത്ര കുടുംബം അല്ലെങ്കിൽ മക്കള് എന്തെല്ലാം രചിച്ചു അതിന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കേണ്ട കടമയുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നെ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇനി പുതിയ രചന രചിക്കരുത്, പുതിയ കർമ്മബന്ധന ചങ്ങലകൾ ഉണ്ടാക്കരുത്. മനസ്സിലായില്ലേ? മമ്മ എല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കാണ്. ഉസ്കേലി അതിനാണ് ബാബ മനാക്കർത്താഹും, അത് ചെയ്യരുതെന്നാണ് ബാബ കുട്ടികളോട് പറയണേ. ഓൾറെഡി രചന രചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പരിപാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ക്യോങ്കി അഭി വോ തോ ഗിർനാ ഹി ഹേ ക്യോ അപ്നാ ഫലത്തോ സമയ ഗവാ രഹേ. ആദിശ്വരി പറയണേ, എന്തായാലും സൃഷ്ടിയുടെ ഇറക്കത്തിന്റെ സമയമാണ്. ഈ ഇറക്കത്തിന്റെ സമയത്തിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇനി സമയം പാഴ്വേലകളിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തണേ? വേണ്ടാത്ത നൂലാമലകളിൽ എന്തിനാ പോയി കുടുങ്ങണേ? ഓൾറെഡി ബാബ പറയണ ദുഃഖിതര് ലോകത്ത്, ഇനി പുതിയ നൂലാമാലകളിൽ കുടുങ്ങി ഇനി ദുഃഖിയാകണോ? ഉൻ झंझटों से तुम कैसे
ബാബ വന്നിട്ട് ആ പെട്ടുപോയ നൂലാമാലകളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരാം, അതിനുള്ള വഴിയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഫിർ ബി ബൈഠ് കർക്കെ അനേക ബഹാനെ. എന്നിട്ടും ബാബയുടെ മക്കള്, മാതേശ്വരി പറയാണ്, മക്കള് ബാബയുടെ കുട്ടികള് ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ വന്നിട്ടും പുതിയ പുതിയ കെട്ടുപാടുകളിൽ പോയി വീണിട്ട് പുതിയ കർമ്മബന്ധന ചെങ്ങലകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പല ഒഴിവുകഴിവും പറയുന്നുണ്ട്. മാതേശ്വരി ചോദിക്കുന്നത് എവിടുത്തെ രീതിയാ? നിങ്ങൾ വീണ്ടും പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് എന്തിനാ കുഴി കുഴിക്കണേ? എന്തിനാ പുതിയ കർമ്മബന്ധന ചെങ്ങലകളിൽ പോയി കുടുങ്ങണേ? फिर बाबा भी कहते कि देख लेना अभी अगर मुझे सीधी अंगुली नहीं देते हो. ബാബ എന്താ പറയണ? അച്ഛമക്കളോട് എന്താ പറയണ? മക്കളെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൈ തന്നിരിക്കുന്ന ടൈമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കൈ തരുമ്പോ നിങ്ങൾ നേരെ എൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിക്കാതെ എനിക്ക് കൈ തന്നില്ല എങ്കിൽ, ബാബ നിങ്ങൾക്ക് കൈ തന്നു, നിങ്ങൾ എനിക്ക് കൈ തരാൻ തയ്യാറല്ല എങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കും? ഫിർ മേ ഐസെ നാക്ക് പക്കഡ്. ബാബന് നിങ്ങൾ കൈ തന്നിട്ട് ഞാൻ കൈ നീട്ടി തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ മൂക്കെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും പറയും ബാബ. എൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ മൂക്കിന് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. മൂക്കിന് പിടിച്ച ശ്വാസം മുട്ടും. മൂക്കിന് പിടിച്ച മൂക്ക് പൊത്തി എന്താ സംഭവിക്കുക? ശ്വാസം മുട്ടും. പറയണതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ബാബ? എൻ്റെ കൈ അർത്ഥം എന്താ? ബാബയ്ക്ക് കൈയും കാലും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ബാബയുടെ ശ്രീമതത്തിൻ്റെ കൈ പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബാബനെ ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചു പോകും. പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം? ദുഃഖിച്ച് ഭഗവാന്റെ ശ്രീമതം വിട്ടാൽ ബാബ പറയണ ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കും, ശിക്ഷകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയാണ് എന്താ പറയണ ബാബ? മൂക്കുപൊത്തും ശ്വാസം മുട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയണ അച്ഛൻ അഭി ഹാത്ത് മേ ഹാത്ത് ദേക്കർ. ബാബ കൈ തന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാബയുടെ കയ്യിൽ കൈ പിടിച്ച് സീതാ ചലനെ കട്ടായം അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ ആര് കൈപിടിച്ച് ജീവിക്കുന്നു, ബാബറിനെ അവർക്ക് നേരെ പോവാം. അഗർ സീതി തെരേസ നഹിയും, ബാബറിനെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കൈ പിടിച്ച് നേരെ ചൊവ്വേ നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഫിർ മേരെ ഹാത്ത് മേ തുമാര. ബാബ പറയണേ, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നേരെ പോകുന്നതിന് പകരം ബാബനെ മൂക്ക് പൊത്തി ശ്വാസം മുട്ടിപ്പോവും. പിന്നെ നോക്കുക ജീവിതം എങ്ങനെയാണെന്ന്. ബാബയുടെ കൈവിട്ട് ബാബ പറയണ സഞ്ചരിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതം നോക്കിക്കോളൂ പറയാ ബാബ. ഫിർ ഉസ് സമയ കുച്ച് നഹീ ഹോ സക്കേഗ. പിന്നെ ബാബനെ ശ്വാസം മുട്ടി ദുഃഖിയാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ന കുച്ച് കർ സക്കേങ്കെ. പിന്നെ ബാബനെ വിഷമിച്ചാലും അയ്യോ ബാബയുടെ കൈ വിട്ടത് കൊണ്ടല്ലേ എനിക്കിങ്ങനെ സംഭവിച്ചേ, ബാബനെ ഞാൻ ഇനി ശരിയാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇസ്ലേ ബാബ കേത്തെ ബച്ചേ. അതുകൊണ്ടാണ് അച്ഛൻ എന്താ പറയണേ? ഇപ്പം നിങ്ങൾ എൻ്റെ മക്കളായി മാറി, എൻ്റെ അരികിലെത്തി, ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് നടക്കൂ. അഗർ ഫിർ ബി കുച്ച് നഹീ കിയ. ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ മാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ബഹുത് കടി സജായേ ഹേ. വളരെ കടുത്ത ശിക്ഷകളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും മക്കളെ. ഇസ്ലേ ജിൻ വിചാരവും കോ പത്താ നഹീ ഉൻകി തോ ബാത്. അറിയാത്തവർക്ക് ബാബന് പാവങ്ങള് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അറിഞ്ഞിട്ട് കൈവിടുന്നവര് അല്ലെ ബാബയുടെ മാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബാക്കി जनों को पता है जो बैठ के सुन के फिर इन्हीं बातों में गफलत के. അറിഞ്ഞിട്ട് ബാബയുടെ മടിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ ബാബ പറയണ വീണ്ടും തെറ്റുകൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് എന്ത് പറയണേ? ഗുണം ബാബയുടെ മാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ 1ന് 10 മടങ്ങ് പ്രയോജനം ഉള്ളതുപോലെ ദോഷവും തെറ്റ് വരുത്തുന്നവർക്ക് 10 മടങ്ങാണ്. തബ് കേത്തെ അപ്പനെ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയണ ബാബ അപ്പനെ നുക്സാൻ കോ കാട്ടേക്കോ. അവരവർ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ദോഷവും നഷ്ടവും. അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ തിരിച്ചറിയും. അച്ചി തരസെ കുച്ച് തോ അപ്പനെ ബുദ്ധി ഖോലു. മാതേശ്വരി പറയണേ, നല്ല പോലെ കുറച്ച് അവനവൻ്റെ ബുദ്ധിയുടെ പൂട്ടൊന്ന് തുറക്കൂ. എന്താക്കൂല് തന്നില്ലേ? എൻ്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ബുദ്ധിയുടെ പൂട്ടൊന്ന് തുറക്കൂ. അഭി ബാബ സെ ബുദ്ധിയോഗ് ലഗായെങ്കി താക്കത്ത് മില്ലേക്ക്. പക്ഷെ ബുദ്ധി എങ്ങനെ തുറക്കുള്ളൂ? അച്ഛനിൽ ബുദ്ധിയോഗം വെച്ചാൽ ശക്തി കിട്ടും. ഇൻ സഭി ബാത്തും കോ സംജോ ഭൂലോ മത്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കൂ, മറക്കല്ലേ മക്കളെ. അഭി ഏജോ സമയ ചൽ രഹാ ഹെ ഇസെ പെഹചാനോ. മാതേശ്വരി എന്താ പറയണേ? ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തെ തിരിച്ചറിയൂ. അല്പം ഒന്ന് കണ്ണു തുറക്കൂ, ബുദ്ധി തുറക്കൂ. സമയത്തിന്റെ സംഗമയുഗ സമയത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ലാഭമെടുക്കൂ.
അവരവരുടെ പൂർണ്ണ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാക്കൂ. പറയാറുണ്ട്, എങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിൽപ്പെടുന്നോ അവരെ പോലെയാക്കും. എങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കൂട്ടുകെട്ടിൽപ്പെടുന്നു അവരെ പോലെയാക്കും. അതുകൊണ്ട് അവനവൻ്റെ കൂട്ടുകെട്ടിനെ നോക്കും. ബാബയുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ ആരുടെ അടുത്താണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വെക്കണം നോക്കണം. അവരുടെ ലെവൽ എന്താണോ, ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ആ ലെവലിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിലും താഴേക്കേ പോകുള്ളൂ, ഉയരില്ല. പ്രകാശ് മണി ദാദിജി തുടക്കം മുതലേ പറയുമായിരുന്നു, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള പുരുഷാർത്ഥികളോ സേവാധാരികളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെക്കാളും താഴ്ന്ന പുരുഷാർത്ഥി സേവാധാരികളുമായി കൂട്ടുവയ്ക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടെപ്പോഴും നിങ്ങളെക്കാളും ഉയർന്ന സർവശ്രേഷ്ഠ, നിങ്ങൾ സെൻറ്ററിലാണെങ്കിൽ പോലും യജ്ഞത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്പർ 1 പുരുഷാർത്ഥികളും സേവാധാരികളും ആരാണോ ആ ആത്മാക്കളോടൊപ്പം മാത്രമേ കൂട്ടുകൂടാവൂ. എന്നാലേ നിങ്ങളും നമ്പർ 1 എത്തിച്ചേരുകയുള്ളൂ പറയും. അതുകൊണ്ട് നിയമമാണിത്. ആരുടെ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പെടുന്നു അവരെ പോലെയാക്കും. ഇസ്ലേ ജിസ്മേ അഭിയെ ധാരണ പൂരി നഹി ഹോഗി. ഇപ്പോഴും ആർക്ക് പൂർണ്ണ ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടില്ലയോ അവരെ മായയുടെ കൂട്ടുകെട്ടിൽപ്പെട്ട് മായയുടെ നിറം അവരിൽ പിടിക്കും. തപ്പൊക്കെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കണം എൻ്റെ കണക്ഷൻ ആരുടെ അടുത്താണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ബാബ എപ്പോഴും പറയണേ, നമുക്ക് സർവശ്രേഷ്ഠ ആത്മാക്കളുമായി, നിമിത്താത്മാക്കളാണെങ്കിലും സർവശ്രേഷ്ഠ നിമിത്ത ആത്മാക്കളുമായിട്ട് നമ്മുടെ കണക്ഷൻ വെച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം ഉന്നതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ആർക്കും നമുക്ക് ഗൈഡിങ് ലൈറ്റ് ആകാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരുന്ന ബാബ പറയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ബാബ 2 മാതൃക ലൈറ്റ്, അതിലൊരു ലൈറ്റാണ് ആര്? നമ്മുടെ ഗൈഡിങ് ലൈറ്റാണ് അല്ലേ മാതേശ്വരി, അതേപോലെ പിതാശ്രീ. പലപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നില്ലേ ബാബ അല്ലെങ്കിൽ മമ്മ നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അല്ലേ, നിന്നുമുണ്ട്, മുന്നിൽ നടന്നുമുണ്ട്, നമ്മളെ ബാബ മുന്നോട്ട് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഉണ്ടാകാറില്ലേ തോന്നല്? ബാബ പറയണേ, ഒരു സംഘം കൂട്ടുകെട്ട് സൂക്ഷിക്കണം. വ്യർത്ഥമായ കാര്യം ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്. അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തോളൂ എല്ലാവരും. ബാബയുടെ വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളെ BK പരിവാരത്തിലോ ലൗകിക് പരിവാരത്തിലോ ഈവിളായിട്ട് വ്യർത്ഥ കാര്യങ്ങൾ കാണുക, പറയുക, കേൾക്കുക, ചിന്തിക്കുക, ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കൂട്ടുകെട്ടിൽ ഒരിക്കലും പെടരുത്. വ്യർത്ഥം സംസാരിക്കുന്ന BK, അവരെ BK എന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ആത്മാക്കളുടെ കൂട്ടുകെട്ടിൽ, കാരണം നമുക്കതിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ കൂടും. 2 ചെകുത്താന്മാരുടെ കൂടി എന്താവും അവസ്ഥ അല്ലേ? നമുക്കൊരിക്കലും സദ്ഗതി ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മതേശ്വരി പറയണേ, ഈവിളായിട്ടുള്ളത് കേൾക്കരുത്, കാണരുത്, പറയരുത്, ചിന്തിക്കരുത്, ചെയ്യരുത്. കൈയേസ് ഇവിൾ സേജോ എഹാംബി കയ്യോങ്കോ. ഇവിടെ ബാബയുടെ വീട്ടിലും പലരും അങ്ങനെയുണ്ട്. ബാബയുടെ കുട്ടികളെ വെറുതെ വിടില്ല. BKക്ക് മായയായി മാറുന്ന മമ്മ പറയാൻ നിറയെ ഈവിളുകൾ ഇവിടെയും ചുറ്റിക്കറങ്ങണുണ്ട്. ഈവിളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം ഇല്ലാത്ത ഈവിളിൻ്റെ കാര്യമല്ലേ മമ്മ പറയണേ. ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഈവിളായിട്ടുള്ള കാര്യം വ്യർത്ഥം പറയുകയും ചിന്തിക്കുകയും കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ മമ്മ പറയാണ്. ഈ ദൈവിക പരിവാരത്തിലും ബാബ പറയണേ, അങ്ങനെ ചില ആത്മാക്കളുണ്ട്, ഇവിടെയുള്ളവരെയും വെറുതെ വിടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയണ സംഘദോഷം, മോശമായവരുടെ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പെടുക. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, മക്കളെ അങ്ങനെയുള്ള സംഘദോഷത്തിൽ നിന്ന്, ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്ന് വിചാരിക്കരുത് BK അല്ലേ എല്ലാവരും, ഇവിടെ എന്താ സംഘദോഷം. മോശക്കൂട്ടുകെട്ടിൽ പെടാതെ രക്ഷപ്പെടും. എസ്മത് സംജോ സംഘദോഷ് ബാഹർ. മമ്മ ക്ലിയർ ആക്കുക. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ബാബ വീട്ടിൽ എന്ത് സംഘദോഷം, അതെല്ലാം പുറത്ത് ഗേറ്റിന് പുറത്തല്ലേ സംഘദോഷമുള്ളൂ. അങ്ങനെയല്ല, ഇവിടെയും നിറയെ പേര് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നുണ്ട്. കാരണം മായാവി രാജ്യമാണ്. അതിനാൽ ബാബ കുട്ടികളോട് പറയാണ്, നല്ല രീതിയിൽ ദൈവിക പരിവാരത്തിലാണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ കവചം ധരിച്ച് ഇരുന്നോളൂ. കവചം ഉണ്ടെങ്കിൽ വെടിയുണ്ടേൽക്കില്ല. മായ വെടിയുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. കവചം ധരിച്ച കുട്ടികളെ, ജ്ഞാനയോഗ പവിത്രതയുടെ കവചമുണ്ടെങ്കിൽ, സേവനത്തിലൂടെ ആശീർവാദത്തിന്റെ കവചമുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും നമ്മുടെ മേൽ വെടിയുണ്ട ഏൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. യോഗത്തിന്റെ കവചം വേണം, ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളും വേണം. എന്നാലേ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ബന്ധനമുക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. യോഗത്തിന്റെ കവചവും ജ്ഞാനത്തിന്റെ
बालम വേണം. सभी अस्त्र शस्त्रों को अपने पास अच्छी तरह से എല്ലാ അസ്ത്രശസ്ത്രങ്ങളും ആയുധ കുമ്പാരം നമ്മുടെ പക്കൽ വേണം. സൂക്ഷിച്ചു വെക്കൂ. മതേശ്വരി പറയാണ്, എന്നാൽ രക്ഷപ്പെടാനാകൂ. കൈത്തേബിഹേ പറയാറുണ്ടല്ലോ, ആര് ചെയ്യുന്നു അവര് നേടും. ഇത് അവനവന്റെ ഭാവി ഫലം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ്. പ്രതിഫലം വരണമെങ്കിൽ പ്രയത്നിക്കുന്നവർക്കേ പ്രതിഫലം കിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ തന്നെ എല്ലാം കഴിച്ചു തീർക്കുന്ന കാര്യമല്ല, ഭാവി പ്രതിഫലവും വേണമല്ലോ. ഭാവിയിലേക്കും വേണ്ടേ? അവിനാശിയായ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണ്ടേ ചോദിക്കുക ബാബ. ഇവിടെ എഹാന്തൊക്കെ ഗുരു ബൻകർക്ക്, ഇവിടെ ആർക്കും ഒരാളെ ഗുരു ചമഞ്ഞിരിക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ബാബയുടെ ലോകത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഗുരുവുമില്ല. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഒരു ഗുരുവേ ഉള്ളൂ. അതാരാണ്? ചില ആൾക്കാർ സെന്ററിൽ വരുമ്പോൾ ചോദിക്കില്ല, ഇവിടുത്തെ ഗുരുവിനെ ഒന്ന് കാണണം. ബാബ എന്താ പറയണേ? ഇവിടെ ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധമല്ല. മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും വേണ്ട, കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അറ്റൻഷൻ വെച്ച് ജീവിക്കണം. അപ്പോഴേ അവരവരെ സുരക്ഷിതരാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്താ പറഞ്ഞേ? ശ്രദ്ധയുള്ളവർക്കേ സുരക്ഷയുണ്ടാകുള്ളൂ. ഏഹാൻ കോയി കർ ശാദിക്ക് ബാത്ത് നഹി ഹോനി ചാഹിയേ. ഇവിടെ ചെലവിന്റെ വിഷയമൊന്നുമില്ല. എസബ് ഖർച്ച്. ഇനി എന്തെങ്കിലും ബാബ പറയണം, നിങ്ങൾ ഈശ്വരീയ സേവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അത് സർവരുടെയും മംഗളകാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയാണ്. ചെലവല്ല, പിന്നെയോ മംഗളമാണ്. ഓരോരോ ചില്ലിക്കാശും ബാബ പറയണേ മംഗളകാര്യത്തിലാണ് ഉപയോഗപ്പെടുന്നത്. മതശ്വരി പറയുന്നത് ഓർമ്മ വേണം. സേവ ചെയ്യാർത്ഥം ചെലവായി എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. ഞാൻ മംഗളകാര്യത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. അച്ഛാ ऐसे बाप दादा और मांग के ഇങ്ങനെ ബാപ് ദാദയുടെയും മതേശ്വരിയുടെയും മധുരമായ ബഹുത് അച്ഛേ, വളരെ നല്ല ഖബർദാർ രഹനെ വാലെ, ജാഗരൂകരായി ജീവിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ബാബയുടെയും അമ്മയുടെയും ഓർമ്മകളും സ്നേഹവും സുപ്രഭാതവും. ബാപ് ദാദയ്ക്കും മാതേശ്വരിക്കും മക്കളായ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഓർമ്മകളും സുപ്രഭാതവും. ഞാൻ മാതേശ്വരിയോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചതും ആ ചോദ്യത്തിന് മാതേശ്വരി നൽകിയ ഉത്തരവും കൂടി പ്രിന്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. മമ്മ, ഹം ചലത്തെ ഫിർത്തെ യോഗ की ऊंची अवस्था में कैसे स्थित हो सकते? ഓടി നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മമ്മ, ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ യോഗത്തിന്റെ ഉയർന്ന അവസ്ഥ നിലനിർത്തും? എങ്ങനെ കർമ്മയോഗിയായിരിക്കും? ആ ചോദ്യത്തിന് മമ്മ നൽകിയ ഉത്തരം ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളൂ. കാരണം പകല് മുഴുവൻ നമ്മളെല്ലാം കർമ്മക്ഷേത്രത്തിലല്ലേ. വാസ്തവमें अपनी इस लाइफ नेचुरल योग की ही होनी चाहिए. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം സ്വാഭാവിക യോഗി ജീവിതമായിരിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കൂ, യോഗം എന്നാൽ നിശ്ചയമാണ്. യോഗം നിശ്ചയത്തിന്റെ പേരാണ് യോഗം. പുതിയ പരിഭാഷ, നിശ്ചയത്തിന്റെ പേരാണ് യോഗം. ഹർദം നിശ്ചയക്കോ കായം രഖ്. മുഴുവൻ ദിവസവും കർമ്മക്ഷേത്രത്തിൽ ഓടി നടക്കുമ്പോഴും നിശ്ചയത്തെ ഞാൻ നിലനിർത്തുന്നുവെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കലി ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്വരൂപമായി, നിശ്ചയത്തിന്റെ സ്വരൂപമായി ജീവിക്കലാണ് കർമ്മത്തിലെ യോഗം. മനസ്സിലായില്ല എന്താ കർമ്മയോഗി? നിശ്ചയമാണ് കർമ്മയോഗം. നിശ്ചയ രൂപബൻ കർമ്മേന്ദ്രിയം സെ കർമ്മ കരോ. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ നിശ്ചയത്തിന്റെ സ്വരൂപമായി കർമ്മം ചെയ്യും. സ്ഥൂല കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ഖുദ്കോ ഉസ് ഹി സുഖസ്വരൂപ്. പക്ഷെ ആത്മാവായ ഞാൻ സുഖസ്വരൂപത്തിലിരുന്നു, സന്തോഷത്തോടെ അതീന്ദ്രിയ സുഖത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് ലവ്ലീനമായി എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുന്നു? സ്നേഹത്തോടെ മുഴുകി ചെയ്യാ കർമ്മത്തിൽ. പറയാറില്ല ലോകത്തില് എന്നെ മൈൻഡ്ഫുൾ എന്നാ പറയാം, പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ. ആ പൂർണ്ണ മനസ്സ് എപ്പോഴാ വരിക? സ്നേഹത്തോടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇഷ്ടത്തോടെ ചെയ്യുമ്പോൾ, സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യുമ്പോൾ. അതിനാണ് എന്ത് പറയുക? കർമ്മയോഗം. ആപ്കാ ചെഹ്റ സദാ, ഏത് സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴും താങ്കളുടെ മുഖം സദാ സുഖസ്വരൂപത്തിൽ കാണപ്പെടും, ആനന്ദരൂപത്തിൽ കാണപ്പെടും.
അല്ലാതെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യാന്ന് ചിലരിങ്ങനെയല്ലേ വേർപ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഒഴുക്കി ഞാൻ ജോലി ചെയ്യാന്ന് കാണിക്കുന്നത് പോലെ മുഖത്ത് ഞാൻ എന്തോ വലിയ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യണമെന്ന് കാണിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ട്, കാരണം അവരുടെ ഫീലിംഗ് എങ്ങനെ, ഞാൻ വലിയ ജോലി ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ പറയണ ഇവൻ അല്ലേ, നമ്മൾ അടുക്കളയിലോ പാടത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പാറ പൊട്ടിക്കുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്ന മക്കളും ബാബയ്ക്കും ഉണ്ടല്ലോ. എത്ര ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവരും ബാബയുടെ മക്കളില്ലേ. പക്ഷെ ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെയാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബാബ പറയണ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തൊരിക്കലും എന്ത് കാണില്ല, കഠിന അധ്വാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള് മുഖത്തൊരിക്കലും കാണപ്പെടില്ല. മുഖം അല്ലേ, ബാബയുടെ മക്കൾ നമ്മൾ മധുവനിൽ പോവും, അവിടെ അടുക്കളയിൽ 50,000 പേരുടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന മക്കളാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ അല്ല ഉത്തരവാദിത്വം എടുക്കുന്ന മക്കളും കണ്ടിട്ടില്ലേ. അവരുടെ മുഖം നമ്മൾ നോക്കിയ സന്തോഷത്തോടെ സേവ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരുടെയും മുഖത്തും ആനന്ദം ഉണ്ടാവും. കോയി ബി അശുദ്ധ സങ്കല്പ വികല്പ നരേ, ഒരു അശുദ്ധ സങ്കല്പ വികല്പങ്ങളും വരില്ല. അതാണ് അശുദ്ധ സങ്കല്പ വികല്പം ഉണ്ടാവില്ല. കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈശ്വരീയ ആനന്ദത്തിൽ ഉള്ളുകൊണ്ട് മുഴുകിയ അവസ്ഥയിലിരിക്കും. ഒരശുദ്ധ സങ്കല്പ വികല്പത്തിന് അപ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി ഉണ്ടാവില്ല. സന്തോഷത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്നാണ് ഓരോ കാര്യവും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അല്ലെ സങ്കല്പ വികല്പങ്ങൾ വരില്ല. ശുദ്ധമായ പവിത്രമായ ഭൂമിയിൽ ശ്രേഷ്ഠ സങ്കല്പങ്ങളെ ഉൽപ്പന്നമാകുള്ളൂ. അതിൽ ലോക മംഗളം, സർവരുടെയും മംഗളം, ജനമംഗളം അവ പറയണം, അങ്ങനെയുള്ള സങ്കല്പങ്ങളെ വരുള്ളൂ. അഥവാ അപ്പനെ ഉന്നതി പ്രതി ഹോക, ഓരോ സങ്കല്പവും സ്വമംഗളത്തെയോ ജനമംഗളത്തെ പ്രതി വരുള്ളൂ. തൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പ്രതിയും വേണ്ടാത്ത ചിന്ത വരില്ല, മറ്റുള്ളവരെ പ്രതിയും വരില്ല. അതിമേട്ടി സുന്ദരവസ്ഥ, കർമ്മക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ മധുരമായ അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നതിനെയാണെന്ന് പറയുക കർമ്മയോഗി. ജോ സമയപ്പർ മദത് കർത്തി ഹെ, ഇത് കർമ്മത്തിലും നമുക്ക് സഹായകരമായിട്ട് മാറും. ऐसे ഈശ്വരീയ അലൗകിക് മീഠി, ഈ ശുദ്ധമായ അലൗകികമായ മധുരമായ വളരെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ലൗലി അവസ്ഥയിലിരിക്കുക അല്ലേ, അതാണ് കർമ്മയോഗം. അബ് ഹി ഗോൾഡൻ ചാൻസ് തുമേ, ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള സുവർണ അവസരം ഈ സംഗം യുഗത്തിലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. तो ऐसी अवस्था बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करो. മാധേശ്വരി പറയണേ, കർമ്മക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഒന്ന് അധ്വാനിക്കൂ, അതിനുള്ള അധ്വാനം ചെയ്യൂ. जब हम योग में बैठते हैं तो अंदर में मंत्र पूजा जप आदि कुछ भी नहीं करते. യോഗത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വായ് കൊണ്ടുള്ള ജപമോ അധ്വാനമോ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ലല്ലോ ബാബ അല്ലെ, ഒരു കഷ്ടപ്പാടും ഇല്ല. ഭക്തിയിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു, പ്രാർത്ഥന ചെയ്യണം അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ കൈകൾ കൊണ്ട് പൂക്കളോ എന്തെങ്കിലും അഭിഷേകങ്ങളോ എന്തെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നു, എത്ര മന്ത്രങ്ങൾ ജപിച്ചിരുന്നു, എത്ര മൂർത്തികൾക്ക് നമ്മൾ അർച്ചന ചെയ്തിരുന്നു. സബ്കുച്ച് അന്തർ ഹി അന്തർ. ഇനി ചില പൂജകളുണ്ട് ഉള്ളുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന, അതിനെ മാനസ പൂജ പറയും. ഉള്ളുകൊണ്ട് പുഷ്പാർപ്പിക്കുക അല്ലെ ഉള്ളുകൊണ്ട് ജപിക്കുക, ഇങ്ങനെയും ഭക്തിയിലുണ്ട്, മാനസ പൂജ എന്ന് വിളിക്കും. ലേക്കിൻ ഹമാരെ യോഗമേ ഹം സിർഫ് അപ്നെ സ്വരൂപമേ. പക്ഷെ ജ്ഞാനം കിട്ടിയപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ, സ്ഥൂലത്തിലും കഷ്ടപ്പെടേണ്ട അല്ലെ, മനസ്സുകൊണ്ടും കഷ്ടപ്പെടേണ്ട, നിങ്ങളെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ബസ് ആത്മസ്വരൂപത്തിലിരുന്ന് സുഖസ്വരൂപത്തിലിരുന്ന് സുഖസാഗരനായ അച്ഛൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അല്ലെ, സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യും. അപ്പനെ മൻ സഹിത സഭി കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങോ, മനസ്സുൾപ്പെടെ എല്ലാ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി ഏകാഗ്രചിത്തമായി ഈശ്വരീയ സുഖസ്വരൂപത്തിലിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യും. ഇതിനെയാണ് ഇസ്കേലെ യോഗ കാ ടൈം പേഴ്സണൽ മുക്കരാർ ഹെ. ബാക്കി ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വ്യക്തിഗത യോഗം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഒന്ന് കർമ്മയോഗം. കർമ്മയോഗം ആർക്കേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് മമ്മ പറഞ്ഞേ. ഇരുന്ന് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിഗത യോഗം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും കർമ്മക്ഷേത്രത്തിൽ യോഗയുക്തമായിരിക്കാൻ കഴിയും. അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തോളൂ. ജഹാ ഏക് ടൈം പർ, അവനവന്റെ വ്യക്തിഗത യോഗത്തിന്റെ ടൈം ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് പറയണം അമ്മ. അമൃത് വേളയിൽ എൻ്റെ ഫിക്സഡ് ടൈം, സന്ധ്യായോഗത്തിൻ്റെ എൻ്റെ ഫിക്സഡ് ടൈം, അവനവൻ്റെ സമയം വ്യക്തിഗത യോഗത്തിൻ്റെ അവരവരുടെ ജോലിയും കർമ്മക്ഷേത്രവും ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് അവരവർക്ക് ഒരു ഫിക്സഡ് ടൈം മെഡിറ്റേഷൻ്റെ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
सिर्फ व्यक्त बातों से नाता तोड़कर अव्यक्त संबंध से नाता जोड़कर रखना है. വ്യക്ത കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കണക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് അവ്യക്ത സംബന്ധത്തിൽ ബന്ധം കൂട്ടിച്ചേർക്കണം. നമ്മുടെ ബന്ധത്വം എങ്ങനെയിരിക്കണം? അവ്യക്ത ഭാവത്തിലുള്ള ആത്മഭാവത്തിലെ ബന്ധങ്ങളായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഓർമ്മ സഹജമാക്കും. അച്ഛാ, ഓം ശാന്തി. വരദാനം. ബാപ് ദാദ കെ സാത്ത് ദ്വാര, ബാപ് ദാദയോടൊപ്പം, ബാബയുടെ കൂട്ടുകെട്ടിലൂടെ മായക്കു ദൂർ സേഹി, മായയെ ദൂരത്തുനിന്ന് തന്നെ മോഹാലസ്യപ്പെടുത്തുന്ന മായാജീത് ജഗജ്ജീത് ഭവ. ജैसे ബാബ की സ്നേഹി ബനെ ഹോ, ബാബയുടെ സ്നേഹി ആയതുപോലെ ബാബാക്കോ സാത്തി ബനാവോ, ബാബയെ ഫ്രണ്ടാക്കോ, ഈശ്വരനെ സഖാവാക്കോ. മായ ദൂർ സേഹി, എങ്കിൽ മായ ദൂരത്തുനിന്ന് തന്നെ മോഹാലസ്യപ്പെട്ടു വീണോളും. ശുരു ക ജോ വായ്ദ ഹേ, ബാബയെ കിട്ടുമ്പോൾ ആരംഭത്തിൽ ബാബയോട് ചെയ്ത പ്രതിജ്ഞ. ഏതാ പ്രതിജ്ഞ? അങ്ങയോടൊപ്പം കഴിക്കും, അങ്ങയോടൊപ്പമേ ഇരിക്കൂ, അങ്ങയോടൊപ്പം ആത്മീയ സംഭാഷണം ചെയ്ത് ജീവിക്കും. ഈ പ്രതിജ്ഞ അനുസരിച്ച് മുഴുവൻ ദിവസത്തെ ദിനചര്യയിൽ ഓരോ കാര്യവും ബാബയോടൊപ്പം ചെയ്യും. ബാബയോടൊപ്പം ചെയ്യും ഓരോ കാര്യം. ഓ മായ ഡിസ്റ്റർബ് കർ നഹി സക്തേ, എങ്കിൽ മായയ്ക്ക് നിങ്ങളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഉസ്കാ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഹോ ജായേ, ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യൂല. മായയുടെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ, മായയുടെ നാശം ഉണ്ടാവും. സാത്വികോ സദാ സാത്ത് രഖോ, കൂട്ടുകാരനെ കൂടെ വയ്ക്കൂ. സാത് കി ശക്തി സേ, കൂട്ടുകാരൻ്റെ ശക്തിയിലൂടെ. മിലൻ മേ മഗൻ രഹനെ സേ, ബാബയുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിൽ മുഴുകി ജീവിക്കുന്നതിലൂടെ മായയെ ജയിക്കാൻ ജീവിത വിജയിയായി മാറാം. സ്ലോഗൻ. അപ്നി ഊഞ്ചി വൃത്തി സെ പ്രവൃത്തി കി പരിസ്ഥിതിയോं को ചേഞ്ച് കരോ, തൻ്റെ ഉയർന്ന മനോഭാവത്തിലൂടെ പ്രവൃത്തിക്ക് പരിസ്ഥിതിയും കോ ചേഞ്ച് കരോ, കുടുംബത്തിലുണ്ടാകുന്ന വിപരീത സാഹചര്യങ്ങളെ, കർമ്മക്ഷേത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിപരീത സാഹചര്യങ്ങളെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തിയെടുക്കും. നമ്മുടെ വൃത്തി, മനോവൃത്തി മാറിയ പ്രവൃത്തിക്കിടയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്ത് വിപരീത സാഹചര്യം വരുന്നോ അതിലെല്ലാം മാറ്റം കൊണ്ടുവരാം. അവ്യക്ത സൂചന. സദാ ഹർഷിതരായിരിക്കാൻ തൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ സരളമാക്കൂ, സഹനശീലരാക്കൂ. അവ്യക്ത സ്ഥിതിയാകുന്ന ദർപ്പണത്തെ ശുദ്ധവും സ്പഷ്ടവുമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സരളതയും ശ്രേഷ്ഠതയും സഹനശീലതയും, സരളത, ശ്രേഷ്ഠത, സഹനശീലത, ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വയ്ക്കും. അതിലൂടെ എന്തുണ്ടാകുള്ളൂ? അവ്യക്ത സ്ഥിതി. അഗർ തീനോ മേ സേ ഏക് ഭീ ബാത് കി കമി ഹേ, ഈ 3 സദ്ഗുണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ, ദർപ്പണം, കണ്ണാടി ക്ലിയർ ആയില്ല, അഴുക്ക് പിടിച്ച പോലെ ഇരിക്കും. കണ്ണാടിയിൽ അഴുക്ക് പിടിച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇസ്ലിയെ ജോ ഭി കാര്യ കർത്തേ ഹോ, അതിനാൽ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഉസ്മേ സാധാരണത ദിഖായി നാദി, താങ്കളുടെ ഒരു കർമ്മത്തിലും ഒരു സാധാരണ മാനവനെ പോലെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യല്ലേ. എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിലെന്തുണ്ടാവണം? സാധാരണത്വം, ദിവ്യത, അലൗകികത. സാധാരണതയെ ശ്രേഷ്ഠതയിലേക്ക് പരിവർത്തനപ്പെടുത്തും. ഓരോ കാര്യത്തിലും സഹനശീലത, വാക്കുകളിൽ സരളത ധാരണ ചെയ്യും. തബ് സർവീസ് മേ സഫലത ദിഖായി ദേഗി, അപ്പോഴേ സേവനങ്ങളിൽ സഫലത കാണപ്പെടുകയുള്ളൂ. അപ്പോഴേ സേവനങ്ങളിൽ സഫലത കാണപ്പെടുകയുള്ളൂ. ബാബയുടെ മധുര മഹാവാക്യം.
ഇന്നത്തെ നമുക്ക് സ്വസ്ഥിതി പരിസ്ഥിതിയുടെ പോയിന്റ്. സർക്കംസ്റ്റൻസസ് ഭലെ കൈസെ ഭീ ഹോ, എങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യമാണെങ്കിലും നിശ്ചയബുദ്ധി ബച്ചേ, നിശ്ചയബുദ്ധികളായ കുട്ടികൾ സർക്കംസ്റ്റൻസ് മേ അപ്നി സ്വസ്ഥിതി കി ശക്തി സെ, ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും തൻ്റെ സ്വസ്ഥിതിയുടെ ശക്തിയിലൂടെ സദാ വിജയത്തിൻ്റെ അനുഭവം നേടും. ഉൻകി മായാസെ ഹാർ കഭി നഹി ഹോ സക്തേ, അവരെ മായയ്ക്ക് തോൽപ്പിക്കാനാകില്ല. चाहे दुनिया वाले लोग व ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क में, ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും ഈശ്വരീയ കുടുംബത്തിലുള്ളവരും മറ്റെന്ത് വേണമെങ്കിലും വിചാരിച്ചോട്ടെ, ഹാർഗെ, ഇവർ തോറ്റുപോയി എന്ന് ബ്രാഹ്മണരും ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും പറഞ്ഞാൽ പോലും വിചാരിച്ചാൽ പോലും, ലേക്കിൻ വോ ഹാർ നഹി ജീത് ഹൈ, അത് താങ്കളുടെ പരാജയമല്ല, വിജയമാണ്. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പരാജയത്തിൻ്റെ വിപരീത പരിതസ്ഥിതിയിലും സ്വസ്ഥിതി ഉണ്ടെങ്കിൽ, സ്വസ്ഥിതി ശക്തിശാലിയാണെങ്കിൽ വിജയം തന്നെ വിജയമാണ് പറയാ ബാബ. അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണരും ചിലരെന്ത് പറയും, ഓ ഒരു ബാബയുടെ കുട്ടിയായിട്ട് ഇവർക്ക് ഇത്രയും വലിയ അടി കിട്ടിയോ, ഇത്രയും വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായോ, ഇവർക്ക് ഇത്രയും വലിയ പ്രശ്നം ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു, കണ്ടില്ലേ ഇതവരുടെ തോൽവിയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ടാകും. പക്ഷെ ബാബ പറയണ, ആരെങ്കിലും പറയണത് കേട്ടിട്ട് അല്ല ജയത്തിൻ്റെയും തോൽവിയുടെയും മാനദണ്ഡം നമ്മൾ അളക്കേണ്ടത്. ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് അല്ലെ BK എന്നല്ല, ലോകത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വരും. എല്ലാവർക്കും വരുന്ന തരത്തിൽ നമുക്കുള്ള കർമ്മക്കണക്കുകൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ വരും. പ്രശ്നം വരുന്നതല്ല തോൽവി. പിന്നെയോ ആ പ്രശ്നത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും എൻ്റെ സ്ഥിതി എങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ അതെങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു. ആ സ്വസ്ഥിതി ശ്രേഷ്ഠമാണെങ്കിൽ ഉയർന്ന ശക്തിശാലി അവസ്ഥയിലിരുന്നു കൊണ്ട് ആ സാഹചര്യത്തെ സഹജമായി ക്രോസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ, അപ്പ പറയുന്ന പരിവാരത്തിലുള്ളവരെല്ലാം നിങ്ങളെ തോറ്റു എന്ന് വിചാരിച്ചാലും ബാബ എന്താ പറയണേ, നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും തോൽവി അല്ല സംഭവിച്ചത്, സ്ഥിതി ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ആന്തരികമായി നമ്മൾ സ്വസ്ഥിതിയിൽ, ആനന്ദത്തിൽ, സമാധാനത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിജയം തന്നെയാണ്. ഇത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിന്റാണ്. കാരണം ഈശ്വരീയ പരിവാരത്തിലും അല്ലേ, ആർക്ക് നമ്മളോട് അസൂയയുണ്ടോ, ആർക്കെങ്കിലും നമ്മളോട് പിണക്കമുണ്ടോ, വിരോധമുണ്ടോ, അവരെപ്പോഴും എന്തിനു വേണ്ടി അവർക്കും കാത്തിരിക്കും. അവ പറയും, ഒരിക്കലും ഒരു ആത്മാവിൻ്റെ പതനത്തിനോ ഇറക്കത്തിനോ കഷ്ടന അവർക്ക് ബാബ അവർക്ക് കൊടുക്കും. ചിലർ അങ്ങനെ തന്നെ പറയും, ബാബ ഇവർക്ക് കൊടുക്കും. ഡ്രാമയിൽ ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കുക, കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതൊന്നും ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ്റെ ചിന്താഗതിയല്ല. ഒരു BK ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ പാപമാണ്. ഇതെല്ലാം സൂക്ഷ്മ പാപത്തിൻ്റെ കണക്കിലാണ് വരിക. അതുകൊണ്ടാണ് മാതേശ്വരി നമുക്ക് അതാരായിക്കോട്ടെ, BK ആകട്ടെ നോൺ BK ആകട്ടെ, ഒരാളുടെ പതനം അല്ലെങ്കിൽ വീഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് കഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം വരുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമായിരുന്നുവെന്ന് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും നമ്മൾ പാടില്ല. ബാബ എന്താ പറയണേ, വീഴ്ചയിലും അവരൊരു പക്ഷെ അവർ നിമിത്തം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും, ഒരാൾക്ക് വീഴ്ചയുണ്ടാകുമ്പോൾ ബാബ എന്താ പറയണേ, അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കൊരു കൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കൊടുക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ വിജയം. അതുകൊണ്ട് വിജയത്തിന് പരാജയത്തിന് ലോകത്തിലെ ആൾക്കാർ പറയുന്ന പരിഭാഷയല്ല, ബാബ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചതാണ്. എത്ര സർവശ്രേഷ്ഠ ജ്ഞാനമാണ്. ഓം ശാന്തി. മാതേശ്വരിയുടെ ദിനമാണല്ലോ. എല്ലാവരും അല്ലേ ബാബയുടെ അടുത്ത്, ബാബ വീട്ടിൽ എന്ന വിശേഷ ഭട്ടിയുടെ ദിനമാണ്. ബാക്കി ആർക്കാണോ ശാരീരികമായി യാത്ര ചെയ്യാൻ വയ്യാത്തത്, അവരവർ വീട്ടിലിരുന്നാണെങ്കിൽ ഇന്ന് മുഴുവൻ ദിവസവും കൂടുതൽ സമയം മെഡിറ്റേഷനും മുരളിയിലൂടെ മമ്മയുടെ മുരളി പഠിക്കാൻ ആവർത്തിച്ച് പഠിക്കുക. അല്ല വിശേഷ പോയിന്റുകൾ സുമാന എഴുതും പോലെ എഴുതി അവരവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉറപ്പിക്കുക. അല്ല ഫുൾ ഡേ സൈലൻസിലിരുന്ന് പൂർണ്ണ ശക്തി ആർജിക്കുന്നതിന് മനസ്സ സുമംഗളവും ജനമംഗളത്തിനായി മനസ്സ കറണ്ട് കൊടുക്കുന്ന സേവ ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്യാത്തവർ, യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർ, സെൻറ്ററിൽ പോകാൻ പറ്റാത്തവർ വീട്ടിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും പക്ഷെ ഓർമ്മ വേണം, ഞാൻ ഇന്ന് ഭട്ടിയിലാണ്. വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ തൻ്റെ യോഗഭട്ടി നന്നായി ചെയ്യുക. ഓം ശാന്തി.
കർമ്മ മാതേശ്വരി ഞങ്ങളുടെ ആശ്രയിച്ചു. ബലത്തോടെ കർമ്മക്ഷേത്രത്തിൽ കാര്യവ്യവഹാരം ചെയ്യലാണ് കർമ്മം.
माँ तूने मुझको दिल में बिठाया, मैं जग भूली नयन समाया। माँ तूने मुझको दिल में बिठाया, मैं जग भूली नयन समाया। प्यार दिया हर दुख को भुलाया, प्यार दिया हर दुख को भुलाया। मेरा बाबा कहना सिखाया, माँ तूने मुझको दिल में बिठाया, मैं जग भूली नयन समाया। तेरी श्रीमत मेरी सांसें, ज्योति देखे बस ये आके। तेरी श्रीमत मेरी सांसें, ज्योति देखे बस ये आके। ज्ञान की देवी तू जगदम्बा, फूल बन गए राह के कांटे। ममतामयी रूप दिखाया, स्नेह की थपकी गोद सुलाया। ममतामयी रूप दिखाया, स्नेह की थपकी गोद सुलाया। को भुलाया, मेरा बाबा कहना सिखाया। माँ तूने मुझको दिल में बिठाया, मैं जग भूली नयन समाया। बच्चों संग हर करम तू करती, बाबा सब कुछ मरम ये भरती। बच्चों संग हर करम तू करती, बाबा सब कुछ मरम ये भरती। भूल न हो जीवन में फिर से, योग के नए प्रयोग है करती। हाथ पकड़ हर कदम चलाया, बन के अथक मंजिल पे चढ़ाया। हाथ पकड़ हर कदम चलाया, बन के अथक मंजिल पे चढ़ाया। प्यार दिया हर दुख को भुलाया, मेरा बाबा कहना सिखाया। माँ तूने मुझको दिल में बिठाया, मैं जग भूली नयन समाया। माँ तूने मुझको दिल में बिठाया, मैं जग भूली नयन समाया। प्यार दिया हर दुख को भुलाया, प्यार दिया हर दुख को भुलाया।
कहना सिखाया, माँ तूने मुझको दिल में बिठाया। मैं जग भूली नयन समाया, मैं जग भूली नयन समाया, मैं जग भूली